જી નમસ્કાર, હું ટીઆર જાદવ. અમારી ચેનલ ટીઆર એજ્યુકેશનમાં ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું એએમસી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર લાઇટ, જેમાં એક્ઝામ 18/8/2024ના રોજ છે. તો મિત્રો, પ્રીવિયસ યરનું પેપર સોલ્યુશન આજે કરીશું. તો સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર લાઇટ પ્રીવિયસ યર પેપર સોલ્યુશન અગાઉ 2020-21નું પેપર સોલ્યુશન કરેલું છે, તો આપણી ચેનલમાં છે, પ્લેલિસ્ટમાં પડ્યું જ છે મિત્રો. હવે આ 2012-13નું છે. તો ચાલો મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ. ભાગ 1, જેમાં આપણે બે ભાગ રાખ્યા છે, ભાગ 1 અને ભાગ 2, જેમાં 50-50 પ્રશ્ન છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. The resistance of a conductor varies inversely as the area of cross section. The resistance of a conductor varies inversely as the area of cross section. Kirchhoff's law applicable to both AC and DC supplement. Next, the unit of relative permeability is dimensionless. The unit of relative permeability is dimensionless, એટલે કે ડાયમેન્શન વગરની છે. For a sine wave with peak value I maximum, the RMS value is 0.707 I max. Next, capacitor for power factor correction are rated in kVAR. Capacitors for power factor correction are rated in kVAR. Next, in case of DC machine, mechanical losses are primary function of speed. In case of DC machine, mechanical losses are primary function of speed. 7મા નંબરનો પ્રશ્ન, ઇક્વિલાઇઝર ring are required in case armature is lap winding. Equalizer rings are required in case armature is lap winding. 8મા નંબરનો, the speed of DC motor can be varied by varying field current, applied voltage, resistance in series with armature. Next, 9મા નંબરનો પ્રશ્ન, the power transfer is constant main flux device. The power transfer is constant main flux device. 10મા નંબરનો પ્રશ્ન, the torque of an inductor motor is directly proportional to slip. મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન. 11મા નંબરનો, the load factor of power station is generally less than unity. Load factor of power station is generally less than 1 કહીએ તો ચાલે, અથવા તો યુનિટી પણ ચાલે. Which of the following not a source of power? તો thermocouple. Next, static capacitor are rated in term of kVAR. Next, 14મા નંબરનો પ્રશ્ન, એ બૂસ્ટર ઇઝ એ DC જનરેટર સિન્ક્રોનસ જનરેટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, 15મા નંબરનો, વાય વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એ બસ બાર ઇઝ રેટેડ કરંટ વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી? બાય વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એ બસ બાર રેટેડ ઇઝ કરંટ વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી? નેક્સ્ટ, પોટેનિટોમીટર મે બી યુઝ ફોર ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ્સ, જેમાં કેલિબ્રેશન ઓફ વોલ્ટમીટર એન્ડ એમીટર માટે હોય છે. નેક્સ્ટ, ધ મલ્ટીમીટર એન્ડ ધ મીટર કોઇલ ઇન વોટમીટર આર ઇન સિરીઝ. The multimeter and the meter coil in a voltmeter are in series. Multimeter can be used for measure AC as well as DC quantity. Next, an induction wattmeter measure only true power. Induction wattmeter measure only true power. 20મા નંબરનો પ્રશ્ન, a load cell is a pressure pickup. A load cell is a pressure pickup. 21મા નંબરનો, color of light depend upon wavelength and frequency. તો કલર ઓફ લાઇટનો કલર શાના ઉપર આધાર રાખે છે? તો વેવલેન્થ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી. નેક્સ્ટ, ધ કલર ઓફ સોડિયમ વેપર ડિસ્ચાર્જ લેમ્પ ઇઝ યલો. ધ કલર ઓફ સોડિયમ વેપર ડિસ્ચાર્જ લેમ્પ ઇઝ યલો. 23મા નંબરનો પ્રશ્ન, ઇલ્યુમિનેશન લેવલ રિક્વાયર્ડ ફોર પ્રીવિયસ વર્ક અરાઉન્ડ 500 LM મીટર સ્ક્વેર. નેક્સ્ટ,
ધ ઇલ્યુમિનેશન લેવલ ઇન હાઉસ ઇન ધ રેન્જ 100 થી 140 લ્યુમેન મીટર સ્ક્વેર. નેક્સ્ટ, સોડિયમ વેપર લેમ્પ્સ need ionization potential of about 5 volts. Next, the purpose of providing a choke in a tube light is to limit current to appear appropriate value. 27 નંબરનો પ્રશ્ન, filament lamp operate normally at a power factor unity. Next, halogen lamp are useful for the illumination of sport ground, airport, parks. Next, in LED, light is emitted because recombination of charge carrier take place. Next, 30 નંબરનો પ્રશ્ન, inverse square law and Lambert consign law are laws of illumination. In 31 નંબરનો પ્રશ્ન, in which decade was wind generator electricity first sold on the public? તો 1980 માં. નેક્સ્ટ, ન્યૂ રિન્યુએબલ આર સોલર, વિન્ડ અને જીઓથર્મલ. નેક્સ્ટ, ધ પ્રેડિમિનેન્ટ સોર્સ ઓફ એનર્જી ઓફ અર્થ ઇઝ ધ સન. એકમાત્ર જે એનર્જીનો સોર્સ છે તો જે સૂર્ય છે. સોલર ફોટોવોલ્ટિક સેલ કન્વર્ટ સોલર એનર્જી ડાયરેક્ટ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. 35 નંબરનો, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ સોલર એનર્જી ડિવાઇસ ઇઝ ડિઝાઇન ટુ રિફ્લેક્ટ એન્ડ કન્સન્ટ્રેટ એનર્જી ફ્રોમ સનલાઇટ? તો સોલર કુકર. નેક્સ્ટ, હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ વિન્ડમિલ ઓફ મોડર્ન ડિઝાઇન કેન તો ઓલવેઝ ટર્ન ટુવર્ડ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ વિન્ડ. નેક્સ્ટ, પાવર આઉટપુટ ફ્રોમ એ વિન્ડ એનર્જી ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર ઇઝ ડાયરેક્ટલી proportional to cube of wind velocity. 38 નંબરનો પ્રશ્ન, એ પ્લેસ વેર મેની વિન્ડ ટર્બાઇન આર ઇન્સ્ટોલ્ડ ટુગેધર ટુ પ્રોડ્યુસ ઇલેક્ટ્રિસિટી, વિન્ડ ફાર્મ. જ્યાં એવું સ્થળ કે જ્યાં એકથી વધારે વિન્ડ મિલો, વિન્ડ ટર્બાઇન એટલે કે ગોઠવવામાં આવેલી હોય છે, ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય છે, તો તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો વિન્ડ ફાર્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે. 39માં, ઇન રૂરલ એરિયા ધ લોકલી જનરેટેડ ગેસ ફ્રોમ કાઉ ડ્રગ યુઝ ફોર કુકિંગ એન્ડ લાઇટિંગ ઇઝ કોલ્ડ બાયોગેસ. 40 નંબરનો પ્રશ્ન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ એનર્જી ઓરિએન્ટેડ ફ્રોમ ધ ઓશન? તો ટાઇડલ એનર્જી. સોલર સેલ વર્ક બેઝ ઓન ફોટોવોલ્ટિક ઇફેક્ટ અથવા તો ફોટો કન્ડક્શન. 42 નંબરનો પ્રશ્ન, ધ ચાન્સીસ ઓફ કોરોના આર મેક્સિમમ ઇન ટ્રાન્સમિશન લાઇન. મિત્રો, ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં કોરોના ઇફેક્ટ વધારે આવે છે. 43 નંબરનો, ધ પરમિસિબલ વોલ્ટેજ વેલ્ટેશન ઇન વોલ્ટેજ ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન 10%. 44 નંબરનો પ્રશ્ન, એ લાઇટિંગ અરેસ્ટર ઇઝ યુઝલી located near to transformer. Lighting arrestor is usually located near to transformer. 45 નંબરનો પ્રશ્ન, બુચોઝ રિલે ઇઝ યુઝડ ઇન ટ્રાન્સફોર્મર પ્રોટેક્શન. તો ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રોટેક્શન માટે બુચોઝ રિલેનો ઉપયોગ થાય છે. સિલિકોન સ્ટીલ યુઝ ઇન લેમિનેટ મેનલી reduce hysteresis loss. Silicon steel used in lamination mainly reduce hysteresis loss. 47 નંબરનો પ્રશ્ન, એ થર્મલ પ્રોટેક્શન સ્વિચ કેન પ્રોટેક્ટ અગેન ઓવરલોડ. થર્મલ પ્રોટેક્શન સ્વિચ શાના માટે રાખવામાં? તો ઓવરલોડ માટેના. નેક્સ્ટ, 48 નંબરનો, ટુ રિડ્યુસ શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ કરંટ આર યુઝ રિએક્ટર. ટુ રિડ્યુસ શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ કરંટ ઇઝ ડેશ આર યુઝ તો રિએક્ટર. તો મિત્રો, પ્રથમ ભાગમાં 48 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરીને અવનવા વિડીયોની તમને માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. તો મિત્રો, 48 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. હવે નેક્સ્ટ બીજા ભાગમાં આપણે 48 થી 100 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ.